స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ಎಲ್ಲ బాగుంటారా సహోదరులు? అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషం ఉండాలని நான் நம்புகிறேன். సంతోషంగా ఉన్నారని విశ్వసిస్తున్నాను. ஏன்னா தேவனோட சன்னிதானத்துல நீங்க உட்கார்ந்திருக்கும் போது దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఏ కవలயே இல்ல உங்களுக்கு. ఇటువంటి బాధ ఉండకూడదు. வேதம் சொல்லுகிறது వాక్యం సెలవిస్తున్నది கவலை எலும்புல உருக்கும்னு. கவலை வந்து எலும்பு இருக்குல, எலும்பு உருகி போயிடும். கவலை మీ యొక్క బాధ వల్ల ఎముకలు క్షీణించిపోతున్నాయి. ஸ்துதி வந்து எதிர்த்து நிக்கணும். துதிக்கும் தேவனை துதிக்கும் போதுதான் சாத்தான் நம்மளோட போராடும் வந்து. అయితే మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చూస్తున్నామో సాతాను మనతో పోరాడుతూ ఉంటాడు. அன்பான சகோதரர்களே, ప్రియమైన సహోదరులారా, ஒரு వయసానவர் ఒక వృద్ధాప్యంలో ఒక ஒரு వ్యక్తి மூட்டை தலையில தூக்கி வச்சு நடந்து வந்துட்டே இருந்தாரு. ఒక మూటను ఎత్తి మీద పెట్టుకుని నడుస్తూ ఉన్నాడు. அந்த ஒரு தேவதூதன் வந்து ఒక దేవదూత వచ్చి வயசானவர் பார்த்து ఆ యొక్క వృద్ధాప్యం నుండి ఈ தலையில என்ன மூட்டை இருக்குன்னு கேட்டாரு. నీకు తల మీద ఉన్న మూట ఏమిటని అడిగింది. ఆ వయసానவர் சொன்னாரு, ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు, நேற்று தினம் உள்ள கவலையும் మరి నిన్న ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బాధలు நாளை தினம் வரப்போ கவலையும் உள்ளதுன்னாரு. రేపు రాబోయే ఆ యొక్క బాధలు ఈ యొక్క మూటలో ఉన్నాయని ఆ చెప్పాడు. தேவதூதன் ఆ యొక్క దేవదూత மூட்டை திறந்து பார்க்கும்போது మూట చూసినప్పుడు ஒண்ணுமே இல்ல. ఏమీ లేదు. என்னப்பான்னு கேட்டாருக்கு போது ఏంటని అడిగినప్పుడు இந்த கவலை தான் என்னோட கவலைன்னு. మరి ఇదే నా యొక్క బాధ. ఆ தேவதூதன் சொன்னாரு, ఆ యొక్క దేవదూత చెప్పింది, நேற்று தினம் தான் போய் விட்டது, నేటి దినం జరిగిపోయింది, நாளை தினம் இன்னும் வரவில்லை, రేపటి దినం ఇంకా రాలేదు, ఎందుకు நீ కవలపడற, ఎందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు, இந்த தினத்தை பத்தி கவலைப்படுப்பா, ఈ దినాన్ని బట్టి నువ్వు ఆలోచించు, இந்த தினத்துல உட்கார்ந்து தேவன் சன்னிதானம் உட்கார்ந்திருக்கப்படியா, ఈ యొక్క దినాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని బట్టి எதுக்கு நீ கவலை, ఎందుకు నువ్వు బాధపడాలి. அது போல అదే విధముగా இந்த தினத்துல உங்களுக்கு கவலையே இல்ல ఈ சகோதரர்களே, దినం మీకు బాధ వద్దు, உங்களுக்கு துக்கம் இல்ல, మీకు దుఃఖం వద్దు, எப்பொழுதும் சந்தோஷமே உங்களுக்கு. ఎప్పుడూ సంతోషం ఉండాలి. அன்பான சகோதரர்களே, ప్రియమైన సహోదరులారా, దావీదు சொல்கிறாரு, దావీదు అంటున్నాడు, సంగీతం 63 சொல்லுது, కీర్తన 63 సంఖ్య, దేవా దేవా நீ என்னுடைய தேவன் என்று. నీవే నా దేవుడు అని. అన్పాన సహోదరులే, ప్రియమైన సహోదరులారా, దేవా నీ என்னுடைய தேவன், దేవా నీవే నా దేవుడు అని చిన్న ప్రార్థన చేయండి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకోండి. மகா இரக்கங்கள் பரலோகத்தில் பிதாவே, உம்முடைய மகா பரிசுத்த நாமத்துக்கு கொடான ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. ఈ కాల నేర మధ్యలో కర్తావి ఉమ్మడి సమూహத்தில் நின்று நிலப்படுத்தி ఈ సమయத்தில் பரிசுத்தமான வார்த்தை நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு தயவு செய்து இறக்கம் செய்து உங்களுடைய மாற்றலை நான் பேசுறதுக்கு உதவி செய்ய தாழ்மன் கேட்டு கெஞ்சி மண்டாடுகிறேன். என் மீட்பரும் ரட்சகரும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் மண்டாடி ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். அன்பான சகோதரர்களே, సహోదరులారా, வாயானது మరి నోరు వచ్చి எப்படி போஜனம் சாப்பாடு ருசி பார்க்குதோ, ఏ విధంగా ఆ యొక్క ఆహారాన్ని రుచి చూస్తుందో, அதே போல అదే విధముగా செவி கூட ఈ యొక్క చెవి కూడా வார்த்தைகளை கேட்கணும், ఈ యొక్క మాటలను వింటూ ఉంటుంది. இல்லீங்களா? కాదంటారా? இப்ப மரம், ஒரு மரம் இருக்கு, ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉన్నది, யாரை நம்பி இருக்கு? మరి ఎవరు నమ్మవచ్చు దాన్ని? மரம் இருக்கு, செட்டு, இந்த செட்டு இருக்குன்னா எது வைக்கிறோம், இது எதை நம்பி வைக்கிறோம்? மண்ணை நம்பி வைக்கிறோம். మరి చెట్టు ఉందంటే దాన్ని మనం నాటుచున్నాము. ఈ యొక్క మొక్కను దేని బట్టి అంటే ఆ యొక్క మట్టిని బట్టి మనం నాటుచున్నాము. இந்த மண்ணை நம்பி தான் மரம் இருக்கு. ఆ యొక్క మట్టిని బట్టి ఆ యొక్క మొక్క ఉంటున్నది. மழையை நம்பி எது இருக்கு? ఆ యొక్క వర్షాన్ని బట్టి ఏది ఉంటుందంటే பூமி இருக்கு, భూమి ఉంటున్నది. இல்லீங்களா சகோதரிகளே? కాదంటారా? இப்ப நம்ம நம்பி யாரு இருக்கிறோம்? మనం ఎవరు బట్టి ఉంటూ ఉన్నాం? தேவன் நம்பி இருக்கிறோம். దేవుని నమ్మి దేవుని స్తోత్రం, இல்லீங்களா? కాదంటారా? அதே போல అదే విధముగా இந்த தினத்துக்கு நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ఈ యొక్క దినాన్ని கொஞ்சம் சமயம்னா கூட మరి కొంత సమయమైనప్పుడు కూడా உங்க நேரத்துல இந்த வார்த்தை, கடைசி வார்த்தை மாటలు సంతోషపడితే పోలాను இருக்கேன். మరి యొక్క ఆఖరిగా నాకు మాటల మీద పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. దావీదు சொல்கிறாரு, దావీదు అంటున్నాడు, దేవా దేవా நீ என்னோட தேவன் என்று. నీవే నా దేవుడు అని. அப்படி இந்த மாటలు பாருங்க, చాలా நமக்கு అందరికీ దేవుడు ఉంటారు, మనందరికీ దేవుడు ఉన్నాడు, நம்ம అందరికీ ఒక దేవుడు ఉంటారు, అందరికీ దేవుడు ஆனா ఉన్నాడు. நம்ம దేవుడు ఎవరు? మన యొక్క దేవుడు ఎవరు? கர்த்தரே, దేవుడే, ఆ యేసు ప్రేమే. ఆ యేసయ్యే. ஆனா దేవుడు ராஜா சொல்கிறாரு, దావీదు సెలవిస్తున్నాడు, దేవా దేవా நீ என்னோட தேவன் என்று. నీవే నా దేవుడు. நீங்க சொல்லலாமே, అయితే నీవు చెప్పగలుగుతున్నావు ఆ విధముగా? நீங்க சொல்ல முடியாதா? நீ நீங்க என்ன చెప్పలేవా? ఆ దేవ ஒரு వార్త சொன்னாரு దావీదు, దావీదు ఒక మాట ஆனா సెలవిస్తున్నాడు. நீங்க சொல்லலாம், అయితే మీరు చెప్పలేరా? దేవా దేవా నీ గురించి నీ గురించి ఆ రక్తమే సిందువేన్, మరి నాకు రక్తం కూడా ఆ చిందించాను, రక్తమే సిందువేన్, మరి రక్తం నీ కాల్చినప్పటికీ గురించి నీ గురించి நான் சாட்சியா நிப்பேன் என்று. సాక్షిగా జీవిస్తానని చెప్పి ஆனாலும் అయినప్పటికీ தேவன் தாவீது சொன்னது போல, దావీదు చెప్పిన దేవా రీతిగా, దేవా நீ என்னோட தேவன் என்று. నీవు నా దేవుడు అని. அன்பான சகோதரர்களே, ప్రియమైన సహోదరులారా, சுத்தமான వాక్యத்தை பாருங்க, చాలా చక్కని వాక్యం మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ. இது கேட்கும்போது நமக்கு ఎவ்வளவு సంతోషం ఉండదు. ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. நமக்கு வேற எந்த தேவத்தை நம்ம ஆதரிக்க வேணும்? எதுக்கு இந்த தேவனே நம்ம గొప్ప பயங்கரமான பரிசுத்தமான தேவனை வச்சுக்கிட்டு வேற தேவனை எதுக்கு நம்ம ஆராதிக்க வேண்டும்? ప్రతి ఒక్క పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మనం వేరే దేవుని ఎందుకు ఆరాధించాలి? ஆமா ஆண்டவரே, இவர்களை நீ ரட்சிக்க வேண்டும்னு கேட்கும்போது, మరి వీళ్ళని రక్షణ అడిగినప్పుడు உங்களை நீ ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் சகோதரி.
మీరు ரட்சிக்கப்பட்டார். சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களோ எங்களுடைய தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறோம்னு சங்கீதம் 20 எழுதியிருக்கிறது. మరి కీర్తన 20 సంకీర్తన చెప్పిన రీతిగా మరి కొందరు రథాలను బట్టి గుర్రాలను బట్టి అతిశయపడతారు. మనమైతే మన దేవుడిని యెహోవాను బట్టి అతిశయపడదని చెప్పి ఆ యొక్క వాక్య భాగం సెలవిస్తున్నది. ప్రియమైన సహోదరులారా, మన యొక్క దేవుడు పరిశుద్ధులైన దేవుడై ఉన్నాడు. ఆరాధికులకు యోగ్యుడైన దేవుడు, ఆరాధనకు యోగ్యుడై ఉన్నాడు. అన్பான ప్రియమైన సహోదరులారా, పాత్రం చూస్తున్నాం. நீ நம்மோது ஒரு சின்ன பாத்திரம் சகோதரிகளே. మనం ఒక చిన్న పాత్రే ఉన్నాం. அந்த பாத்திரம் வந்து ఈ యొక్క పాత్ర వచ్చి దేవుని మహిమపడుతుం పోదు దేవుని మహిమపరిచినప్పుడు ఆ దేవుడు ఎவ்வளவு సంతోషமா ఉంటారు. మరి దేవుడు అంతగానో సంతోషించువాడే ఉన్నాడు. మన సహోదరులే, ప్రియమైన సహోదరులారా, ఎదుకు நம்ம కవలపడ வேண்டிய தேவை இல்லை. దేన్ని బట్టి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. సంగీతం சொல்லுகிறது, సంగీతం 42:1 என்ன சொல்லுகிறது? కీర్తన 42 సంకీర్తన 1 ఏం రాయబడిందంటే, மானானது நீரோடையில் வஞ்சித்து கதறுவது போல தேவா என் ஆத்மா உம்மிடத்தில் வஞ்சித்து கதறுதுன்னு சொல்லுது. దుక్కు నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నదని ఈ కీర్తన భాగంలో సెలవిస్తున్నది. பாத்தீங்களா సహోదరులే? చూసారా సహోదరులారా, அவர் ஆத்மா గురించి మాట్లాడుతున్నారు సహోదరులే. తన యొక్క ఆత్మ గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దావీదు சொல்கிறார், దావీదు అంటున్నాడు, అనేక మాటలు అనేక వాక్యం వేదవచనం சொல்கிறது, అనేక మాటలు அவர் ஆத்மாவோட பேசுகிறார். తన యొక్క ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. నాకు సహోదరులకు నాకు తమిళ్ మాట్లాడాలన్నా తెలుగు మాట నాకే అర్థం. తెలుగే నాకు వస్తుంది. ఇప్పుడు తమిళ్ మర్చిపోయి తమిళే నాకు వస్తుంది. ఇప్పుడు అన్பான సహోదరులే, அவர் ஆத்மாவோட பேசுறாரு. తన యొక్క ఆత్మ చెప్తూ ఉన్నాడు, என் ஆத்மாவே నా ఆత్మ கர்த்தரே స్తుதி, దేవుని స్తుతించు. என் முழு உள்ளமே నా హృదయంలో సమస్తమా పరిశుద్ధ నామమును స్తుతి. ఆయన పరిశుద్ధ నామమును என் ஆத்மாவே నా ప్రాణమా கர்த்தரே స్తుதி. యెహోవాను స్తుతించు. అన్பான సహోదరులే, ప్రియమైన సహోదరులారా, దావీదు ఆడు మేసిన దావీదు, ఆయన గొర్రెలు మేపుతున్న దావీదు ఇప్పుడు வந்து ஒரு ராஜாவான பிறகு గొప్ప రాజు అన్నాడు. ఇది யாரோட காரியம் சகோதரர்களே? ఎవరు చేయగలే కార్యాన్ని செய்த உபகாரம் దావీదు செய்த தேவனுக்கு స్తుதி தான். మరి దావీదు చేసినటువంటి స్తుతి చాలా గొప్పదే ఉంటున్నది. எப்பொழுதும் స్తుதி, ఎప్పుడు కూడా ஒரு நாளைக்கு 7 தடவை స్తుతిக்கிறேன்றாரு. ఒక దినానికి 7 మార్లు దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు. இந்த தடவை எத்தனை தடவை நம்ம ஒரு நாளைக்கு స్తుతిக்கிறோம் சகோதரர்களே? ఎన్ని సార్లు దేవునికి నామం మహిమపరుస్తున్నాం సహోదరులే? ప్రియమైన సహోదరులారా, ఆత్మావే కర్తరే స్తుతించు. యెహోవాను நீ స్తుతించు. ஏன் கலங்குகிறாய்? ఎందుకు బాధపడుతున్నావు? ஏன் திகைக்கிறாய்? ఎందుకు చింత కలిగి ఉన్నావు? கவலைப்படாதே, బాధపడవద్దు. கர்த்தர் இருக்கிற உன்னோட. దేవుడు మీతో ఉన్నాడు. தைரியப்படுத்துவார், தைரியப்படுத்துறதுக்கு இவன் தைரியப்படுத்துவாడు ఆయనే. அன்பான சகோதரர்களே, ప్రియమైన సహోదరులారా, யோவேல் என்ன சொல்லுது? யோவேல் 12:1 என்ன சொல்கிறது? 12:14 ஆதலால் இப்பொழுதோ உபவாசத்தோடும் கண்ணீரோடும் தேவனுடைய சந்நிதிக்கு வாருங்கள் என்று. இப்பொழுதே, ఈ సమయమే, ఇప్పుడే మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడిచుచు దుఃఖించుచు మనపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి. இப்பொழுதே సహోదరులే, ఇప్పుడైనా సరే, ఈ సమయத்துல ఈ సమయంలో సరే దేవుని నోకి కూపుతా, ఆయన చూసి అడిగినట్లయితే, దేవుని చూసి తుదితాల్, ఆయన చూసి స్తుతించినట్లయితే இப்பொழுது உங்களோட வெட்கம் மாறும் சகோதரர்களே. మరి మీ యొక్క దుఃఖాన్ని என் ஜனங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று ஏசாயா 61:7 எழுதியிருக்கிறது. నా జనులు అన్నిటికీ సిగ్గుపడని అని చెప్పి దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తున్నది. என் ஜனங்கள், నా జనులు, దేవుడు சொல்கிறார் என் ஜனங்கள் என்று. நம்மளை பார்த்து சொல்ற என் ஜனங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போனதே இல்லை என்று. నా యొక్క జనులు ఎప్పటికీ కూడా సిగ్గుపడరని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. దేవుడు நமக்கு அந்த వైరాగ్యం வைத்திருக்கும் போது, దేవుడు గొప్ప భాగ్యం మనకి ఇచ్చున్నాడు. நமக்கு எதுக்கு கவலைப்பட்டு போடணும்? మనం ఎందుకు బాధపడాలి? நமக்கு ఎదుకు సిగ్గు వెక్కం? మనకి ఎందుకు సిగ్గు? అన్பான సహోదరులే, ప్రియమైన సహోదరులారా, దేవుడు జీవిக்கிறார். அவர் ఆయన జీవించున్నాడు. ఎప్పుడు జీవిக்கிறபடியா చిరకాలం జీవించేవాడు. நமக்கு எப்பொழுதும் வெக்கமே கிடையாது. நமக்கு మనకి ఎప్పుడు కూడా సిగ్గునే ఉండదు. అన్பான సహోదరులే, ప్రియమైన సహోదరులారా, దే వాక్యం சொல்கிறது, వేరే వాక్యం సెలవిస్తున్నది. ఓసియా 14 మరి హోషేయ 7:14 7వ అధ్యాయము 14వ వచనం. హృదయపూర్వకముగా నన్ను బతిమాలు కొనక సయ్యల మీద పరుండి కేకలు వేయుదురు. నన్ను విసర్జించి ధాన్య మధ్యములు కావాలని వారు గుంపులు కూడుదురు. அங்க தாவீது சொல்கிறாங்க, అక్కడ దావీదు సెలవిస్తున్నాడు. 4:7 దావీదు சொல்கிறார், 4-7 వచనం அவர் தானியத்துக்காகவும் திராட்சரசத்துக்காகவும் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று. వారు అక్కడ ధాన్యాన్ని బట్టి ద్రాక్ష రసాన్ని బట్టి బాధపడుచున్నారు. எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்கிறவர்கள் அநேகர். నాకు మంచి చేయవారు ఎవరని చెప్పి చెప్పారు అనేకులు. ஆனாலும் అయినప్పటికీ 7வது மாற்றம் என்ன சொல்கிறது? అక్కడ వేరే ఒక మాట తెలిసిన మాట ఏంటంటే, அவருக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெரிய காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்ப்பிலும் தேவா என் இதயத்தின் அதிக சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். వారి యొక్క దాన ద్రాక్ష రసములు ఫలించిన దానికంటే అధికమైన సంతోషము నువ్వు నాకు ఇచ్చున్నావు అని చెప్పి దేవుని యొక్క దాన్ని మహిమపరుస్తున్నాడు. அன்பான சகோதரர்களே, ప్రియమైన సహోదరులారా, அதே போல யோபு 10:12 என்ன சொல்கிறது? మరి యోబు గ్రంథము எனக்கு జీవனை தந்ததும் అల్లాமல், యోబు 10:12 జీవను అనుగ్రహించి నా ఎడల కృప చూపితివి, నీ సంరక్షణ చేత నా ఆత్మను కాపాడితివి.
ఆయనను నా లోపమును గూర్చి నీవు నీ హృదయంలో ఆలోచించితివి, ఈ అభిప్రాయము నీకుండినని నేను ఎరుగుదును. దేవుని స్తోత్రం. ఈ తోలు అలిగిపోయిన ఉడనే కూడా దేవా ఉమ్మడి నోటి